میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کی عظیم تر نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے جو انسان پہ احسانات ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا بنایا ہے، اور اس جوڑے میں رب نے زوجیت کا تعلق دے کے جس جگہ جوڑے کے رہنے کی جگہ مقرر کی ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ پہلے جوڑے کو رب نے یہ حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی اہلیہ کو لیجئے، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں قیام پذیر ہوں۔ تو یہاں سے پہلے نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ بھلے فقیر کی کلی کیوں نہ ہو، اگر سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، ادب اور احترام ہے، ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ ہے، تو وہ کلی بھی جنت ہے اور جنت نما ہے۔ شاہی محلوں کے اندر بھی اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ایک دوسرے کا پاس وقار احترام نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ شاہی محل بھی جہنم کدہ ہے۔ میرے ذمہ جو آج موضوع لگا ہے، دراصل یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ کی پریشانی ہے، پشیمانی ہے۔ اس میں بالخصوص جہاں والدین کی آپس میں نہیں بنتی، ان کی اولادیں بھی تقریباً انتہائی پریشانیوں میں، دکھ درد میں بگڑی ہوئی اولاد بن کر کے دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ تو کیا کیا جائے کہ میں اور میرا گھر، میں اور میری اہلیہ، ہم اپنی سوسائٹی کے ہر جوڑے کو خوشحال بھی دیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سکون لینے والا، عزت کرنے والا، عزت دینے والا، اور پھر اپنے رویے کے ذریعے اپنی اولاد کو فرما بردار، نیک اور بھلائی والا دیکھ کے اس دنیا سے جانے والا پا سکیں۔ اس کے لیے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان غلطیوں کو بھی دیکھیں گے، جو کرنا ہے نہیں کر سکے وہ بھی آج کی مختصر ملاقات میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے تقریباً ہر جاندار کے اندر نسل کو بڑھانے کا طریقہ رکھا ہے، اور ہر جانور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق اس کی قدرتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو جنم دیتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ حضرت انسان کے لیے میرے مالک نے جس سلسلے کو چنا ہے اس میں پہلے جوڑے کو مالک نے جناب آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ کو بنایا۔ لہٰذا گھروں کے اندر اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہوتا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی وہ چھوٹے کو بڑا کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، رتبے اللہ کے ہیں، وہ اپنی حکمتوں سے تقسیم کرتا ہے۔ آسمان کو دیکھیے، سورج کئی سیاروں سے اربوں گنا، کروڑوں گنا چھوٹا ہے، لیکن آسمان کی حکومت رب نے سورج کو دی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا اصول زندگی کا یہ اپنائیے کہ اپنے گھر میں مرد کو عزت دے دیجیے۔ اگر آپ کے گھر کا مرد معزز ہے، صاحب احترام ہے، صاحب وقار ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بھی عزت ہو رہی ہے۔ جو خواتین اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہیں وہ اس کی ملکائیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کی اسٹیٹ میں، سلطنت میں، حکومت میں شہزادیاں بن کے زندگی گزارتی ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ نکرانیاں کہیں یا اپنے شوہر کی بات دوسروں سے ہتک آمیز طریقے سے کریں، تو جس گھر میں مرد باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، مرد بھائی ہونے کے ناطے یا بیٹا ہونے کے ناطے اس کو عزت نہ دی جائے، تو پھر اس گھر کے دیگر افراد کی بھی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں، انسانوں میں سب سے پہلے مرد کو بنایا۔ جو سٹیٹس ہوتا ہے، جو رتبہ ہوتا ہے، اسے سمجھیے۔ آپ کی یہاں یہ کانفرنس ہوئی، آپ اس کو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس ڈیرے پہ کانفرنس نہیں ہوئی۔
کل کو اگر کوئی اٹھ کر کے اس کو چیلنج کرے گا تو جاننے والے تو جانتے ہیں کہ یہ پہلا نمبر کس کا ہے. یہی چیز آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے حکم کن نے رب کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جیسے اولویت دے کے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنایا اور 17 نمازیں انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں موجودگی میں پڑھائی. یہ رتبہ کوئی اور نہیں لے سکتا. مرد کا مقابلہ ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج اگر اس محفل کو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ کے گھر کا فرد جو مرد ہے دنیا جیسا مرضی کہے، آپ کی نظروں میں وہ اس کائنات کا سب سے مہنگا، عرفہ، اعلیٰ، اولا اور ایک نمبر انسان سمجھ کے اس کو عزت دینا شروع کر دے. انشاءاللہ میرا رب آپ کو عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا. اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ مرد کو. انسانوں میں سے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا. اور یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، بندے نہیں چھین سکتے. اس کے بعد دوسرا رتبہ، اور مردوں میں بھی پہلے سمجھ لیں کہ اللہ نے مرد میں سے سب سے پہلے جس مرد کو بنایا ہے وہ شوہر ہے، ابو نہیں. میں باپ ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آباء و اجداد تشریف فرما ہے. یہ رتبہ پہلے کا نہیں ہے. اللہ نے پہلا مرد، اسے پہلا جو رتبہ سٹیٹس دیا ہے وہ بطور شوہر بنایا. لہذا جس بھی عورت کو اللہ تعالیٰ شادی کا موقع دے دے، اللہ اس کو شوہر دے دے، وہ اپنی ساری فیملی میں، رشتہ داروں میں اس اعزاز اور رتبے کو چھین نہیں سکتی. تسلیم کرے گی تو عزت بڑھ جائے گی. اور سارے رشتہ دار بھی اس حقیقت کو سمجھ لیں. جب شوہر شادی کرے گا تو اس کے بعد اس کی بیوی ہے. اللہ نے جناب آدم سے سیدہ کو بنایا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. گھروں کی اصلاح، بچوں کا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے اگر اپنے نمبر لگانے کی بجائے وہ والے نمبر لگائیں جو اللہ نے دیے. دوسرے نمبر پہ کس کو بنایا؟ عورت کو. اور عورتوں میں سے کس رشتے کو، کس روپ کو؟ بیوی کو. اماں پہلے نہیں ہے. پنڈ والے ہو، مینوں نہیں پتا تہاڈا کی ذہن ہے، کیونکہ سن کے گلاں بندہ بسا اوقات من بھی لیندہ ہے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. اتنا کسی گل چکی ہے نا، حقیقت اصل کو مانا ہی نہیں. رب نے اس کائنات میں مرد کے شوہر ہونے کے ناطے سے اس کے بعد جس انسان کو بنایا ہے وہ عورت ہے. اور عورت کا پہلا روپ، پہلا درجہ، پہلا سٹیٹس، پہلا نام، پہلا مقام، پہلا رشتہ بیوی کا ہے. تے گھراں دے وچ من لیو اس گل نوں تے سوکھے رہ جاؤ گے. جے نہیں منو گے تے جی میں پہلے ساری زندگی لڑدے ہوندے، جے ایویں ہی لڑدے رہو گے گل نہیں بننی. کر دیاں میریاں ماواں بہناں ساریاں من لین کہ عورت دا پہلا روپ، پہلا مقام، پہلا سٹیٹس، پہلی شان، پہلی عزت، پہلی آبرو، پہلا نام بیوی ہے. اللہ نے جناب آدم کی اماں نہیں بنائی، پہلے بیوی بنائی ہے. جب بیوی بن گئی رب نے نمبر دوسرا دے دیا. ہوں جے آپ رولے پا لیے تو ساری مرضی ہے. عورت بیوی بنے بغیر اگر اماں کلیم کرے کہ میں ماں ہاں، پہلے ماں ہاں تو پھر بڈھی ہیں، تو میرے خیال پنڈا والے نہیں مننا، نہ کہنا پہ نہیں پہلے بڈھی بن، پہلے نکاح کر، پہلے بیوی بن، تو پھر اس تو بعد جب اللہ اولاد دے گا تو اماں بنے گی نا. پہلا رشتہ، پہلا ناتا، پہلا تعلق شوہر کا اور بیوی کا. موڈ صحیح کر لو، بنیاد صحیح ہوئے تو بلڈنگ جنی مرضی اچھی لے جاؤ. کی خیال ہے؟ اتنے چھت پاویں جڑی مرضی پا لو، خیر ہے، گزارا ہو جاندہ. پاویں
पत्थर सेट लो छप्पर गुजारा हो जाएगा। अगर बुनियाद ही कमजोर है, ऊपर लेंटर भी डाल लें तो बात नहीं बनती। लिहाजा अपने घर में जो भी आपके घर में बहू है, जो भी आपके घर में बेटा है, ये मोअज़्ज़ज़ है। और ये भी दोनों समझें कि हमारे अब्बू जो थे और हमारी अम्मी जो थे, इनको मियां बीवी होने की वजह से अल्लाह ने जो स्टेटस दिया है वो हम छीन नहीं सकते। जब ये नुक्ता समझ आ जाएगा तो दुनिया में कोई सास अपनी बहू से नहीं लड़ेगी। क्यों? कल मेरे पास वो शान थी, आज इसके पास ये शान है। कल उस इज्जत को पाने के लिए मैंने जिद्दोजहद की, मैंने कोशिश की, आज वही रुतबा मेरे बेटे को अल्लाह ने दिया है और मेरी बहू को बतौर बेटी, मेरे बेटे की जो है वो बीवी बना करके अल्लाह ने इज्जत इकराम दिया है। तो उसकी इज्जत याद रखिए। जिस इलाके में प्राइमरी के स्कूल की टीचर की इज्जत नहीं है, वहां हाई स्कूल कामयाब नहीं होता। और जिस इलाके में हाई स्कूल के टीचर को इज्जत न मिले, वहां के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स की वैल्यू का कोई माना नहीं है। जिस दरख्त की जड़ों की कदर नहीं है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मोटे मोटे जिन्ने मर्जी टाण, कोई इज्जत नहीं उनकी। जड़ें काटोगे तो ऊपर के दरख्त भी कटेंगे, फिर पत्ते भी कटेंगे, वो भी खुश्क होंगे, फिर बच्चे भी बिगड़ेंगे। लिहाजा गुफ्तगू का जो पहला नुक्ता था, अपने घर में सबसे पहला रुतबा दे दीजिए मर्द को शौहर के रूप में, औरत को बीवी के रूप में। बुनियाद सीधी हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारे घरों में औलादें क्यों बिगड़ती हैं और घरों में सुकून क्यों खत्म हो जाता है कि हम एक दूसरे को फरिश्ता देखना चाहते हैं। मर्द चाहते हैं मुझे हूर मिले, औरत चाहती है मुझे फरिश्ता मिले। ये दोवें इस दुनिया ते नहीं है। इत्थे जिद्दां दे रब ने बनाए ने ते सारे इको जे गोरे नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो मां की बातों पे गया था वो मारा गया, याम मारा गया, कनान या याम उसका ये नाम है। एक बेटा नूह अलैहिस्सलाम का चिट्टा गोरा याफिस यूरोप की तरफ गया, उसकी औलाद। एक इंतहाई सियाह अफ्रीका की तरफ गया, हाम नाम है, वो हामी कहलाए। एक मिलवा जा रंग जिमें तुहाडा मेरा है, वो साम था, वो एशिया में आया, हम सामी कहलाए। रंग तो रब ने दिए, नक्श रब ने बनाए हैं। न सारे बिलाल हबशी हैं, क्या ख्याल है? न सारे कायनात में यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हैं। अल्लाह ने मर्द भी ऐसे बनाए, औरत भी। जोड़े आसमान पे बने, हम जमीन पे बनाने के चक्कर में होते हैं, दूसरे का छीन के अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है। रब ने जो दे दिया है उस पे राजी हो जाएं, आप खुश हो जाएंगे। कैसे? इस खुशी का तरीका क्या है? अपने माँ बाप अगर जिंदा हैं तो अपने बड़ों को कह दो कि आपने मेरे लिए हमेशा बिस्तर अच्छा ढूंढा, झूला अच्छा ढूंढा, कपड़े अच्छे ढूंढे, आपने मेरे लिए सारी सहूलतें, स्कूल अच्छा ढूंढा। दुनिया का कौन सा काम है जो आपने मेरे लिए बतौर औलाद समझ के आपने अच्छा नहीं किया? अब्बू जी हुण रिश्ते दी वारी आई है या अम्मा जी, तो तुसी मेरा माड़ा सोचोगे। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे माँ बाप से बढ़कर के मेरे लिए कोई अच्छा खैर खा नहीं हो सकता। लिहाजा आप जो देखेंगे मैं उसी पे राजी हूं और वही मेरे रब का इंतखाब है। और जो रब चुनेगा अल्लाह वहीं पे वालिदैन को भेजेगा, और जो उनकी पसंद होगी, अगर मैं उस पर राजी हो गया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना, पूरी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। और कम अज कम आप अपने बाप और माँ की निशानी समझ के इज्जत करेंगे, वो बीवी हो या शौहर हो। बड़ा सुकून जे इस लाइफ च। पहला घुंड चुकन का मजा उन्होंने पुछो जिन्हें माँ प्यो दी मर्जियां ते शादियां कीतियां, जिन्हें आप वेख विखा कीतियां, जिन्हों ने पूरा जग वेख्या, जग ने सारा कुछ वेख्या, फिर उन्होंने लिए कादियां जड़ियां ने सरप्राइज ते कादा। अल्लाह ने जन्नत से पहले अपना दीदार क्यों नहीं करवाया? किन्ने तरले पाए मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक ही जवाब मिलता रहा, लन तरानी। हाले वेला नहीं आया। महबूब गए मेराज पे, दुनिया लड़ गई। महबूब से पूछा अम्मा जी ने, तुहाडियां तो साडियां मां आयशा रदी अल्लाह तआला ना कहन लगी, हुजूर तुहानू सद्या सी, सोहणियां नू मिलन गए से हो। महबूब और मुहिब का वसल हो रहा था, तो आपने अल्लाह को देखा, आपने क्या कहा? नूरुन अन्ना अरा। वहां नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी, मैं कैसे देखता? गड्डी च बंदा बैठा होवे ना तो लाइटां चलाइयां होण ते जेड़ा सामने खलोता उन्होंने नहीं दिसदा गड्डी च कौन। अल्लाह की तो मिसाल आला है। नूर के 70 पर्दों में
अल्लाह ने जन्नत में सरप्राइज रखा है। जब सारे चले जाएंगे वहां अल्लाह कहेंगे ओए जनतियों कुछ चाहिए जे। अल्लाह जी की चाहिए, सब कुछ है। अल्लाह कहेंगे वलदैना मजीद, साडे कोल हाले असल चीज जेड़ी ये हो रहे। फिर अल्लाह आगाज करेंगे अपने दीदार का। यौम युकशफु अन साक, अभी पिंडली नंगी होगी कि लोग सजदे में गिर जाएंगे, हुसन इतना होगा। हजरात, इसलिए अगर मेरे जवान जवानी में समझ सकते हैं, रोना नहीं चाहते, धोना नहीं चाहते, अपने मां प्यो की पसंद ते राजी हो जाओ, रब तुहाडी पसंद ते राजी हो जाएगा, तो यकीन करो अगों औलादा तुहाडे ते राजी होणगी। यह गल तो मैं वैसे औखी दसी है, लेकिन है इवें ही। ते जिन्हों सारे जग ने पहले वेख्या होवे ते उहनूं वेखण दा की फायदा जनाब। हां, मां बाप की रजा पे राजी, रब की रजा पे राजी। रदीत बिल्लाहि रब्बा, इदां दी बुढ़ी ते बंदा लभण लई दुआ मैं दस चढ़ना पढ़िया करो। एक तो पढ़ते ने ना, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह फकीर नूं रोटी पा दे, रोटी पकाउण वाली दे छड़। ਇਹਦੇ ਚ 11-12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फौरी दुआ, रदीत बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह जिवें तू राजी होवें मैं राजी। रदीत बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह जिहदे ते मेरे मां प्यो जेड़े तू बनाए ने मैं उन्हां ते भी राजी, ते उन्हां दी वंड ते पसंद ते भी राजी। ते फिर जेड़ा लभ जावे ना, भावें नक होवे फीना, अख होवे चुच्ची, एक हथ ना होवे, पैर कम ना करे, पसंद मां बाप की हो। सर जी अब्बा इदां दा लभ जावे ते अब्बे नूं छड्ड के नवां अब्बा बना लईदा। याद रखिया जे, प्यो भावें खोती रेहड़ी चलाउंदा होवे, लंगा होवे, एक अख ना होवे, सिरों गंजा होवे, सारी दुनिया के हसी बादशाह शहजादे मिल जाए, मेरे उस बाप जैसा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि रब ने चुना है। और जो रब चुने, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं अपनी मां पे भी राजी जो मेरे बाप की बीवी है। अल्लाह इन्हां दो ने जेड़ा मेरे लिए चुनिया, मैं उहदे ते भी राजी। फिर भाजी जिद्दां दा मर्जी रंग होवे, फिर रंग तंग नहीं करता, फिर परेशानियां नहीं हुंदियां, फिर दुख नहीं हुंदे, फिर जिवें यार राजी उंज असीं राजी। आया था ना एक, मेरी बेटी की शादी, कोई रिश्ता हो तो भेज देना। एक आया इन्ना काला सिया कि मदीने च हजरत बिलाल भी ओदे तो सोने से, महबूब ने भेज दिया। वाकई आपने उलमा से सुना हुआ है, घर यूं बनते हैं, इज्जतें यूं बनती हैं, रिश्ते यूं बनते हैं, इत्मीनान यूं मिलता है, सुकून ऐसे मिलता है। हमने स्क्रीन की दुनिया में पाउडरां ते ब्यूटी पार्लरां तो बने हुए थप्पे चेहरे वेखे, जिन्हां ते मन मन गड्डी लैनी होवे ते खड़का के नाल डेंटर पेंटर खड़ी रहे। पुटीन तो नहीं बहुती भरी, डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हुई, रंग बाद च नहीं किया गया, जैनवन कितनी है, मिस्त्री खड़ी दा इंजन कैसा है, एक्सीडेंटल तो नहीं। लेकिन जब बात शादी की आए, जब लोग सीरत पे चलते थे, सीरत संवारते थे, घर घर में मदरसा था। आज अगर डेरे ते प्रोग्राम होण दिया ना, तो डेरेदार दीनदार हुंदे सी, डेरेदार दीनदार हुंदे सी, घर घर मदरसा सी। लेकिन जब से लोग सीरत छोड़ के सूरत को देखने लगे हैं, घर घर में ब्यूटी पार्लर है, गली गली में ब्यूटी पार्लर है। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। अब्बा तेनू इदां दी लभी है, मैं नहीं इदां दी लैनी। मां पे भी एतराज, बाप पे भी एतराज, बहनों पे भी। ओ भाई, अगर यही मेरिट बनाना है तो फिर हर गोरे रंग वाला अगर रंग पे ही मरेगा तो काले रंग की बहनें कहां जाएंगी, काले रंग के भाई कहां जाएंगे। रब ने पूरी दुनिया में वैरायटी रखी है, सब एक रंग नहीं बनाया। सिबगत अल्लाह, पुरसुकून जिंदगी चाहते हो तो रब के चुने हुए रंग पे राजी हो जाओ। अल्लाह ने वाल नहीं काले देते, ये किते चिट्टे हो जान ते ला ला के कालख ते डाइयां कर कर काले कर छड़ीदा है। गड्डी काली होवे, हर शे काली होवे, विच बहन वाला चिट्टा गोरा। सर जी कोई मेरिट नहीं है, बदलिए इस सोच को, इंशाअल्लाह पुरसुकून जिंदगी। जी मेरे महबूब ने भेज दिया, दस्तक दी, अंदर से बेटी का बाप बाहर आया, सिर तो लैके पैरों तक वेख्या, क्या जी क्या हुजूर ने भेजे है, क्यों तुसी क्यों उन्होंने रिश्ते का क्या सी, क्या ये तो क्या सी पर ऐदां दा नहीं सी क्या। शायद कंधा निवियां अंदरों
बेटी ने भी कितने आवाज़ सुनी कि हजूर नूं अब्बू कह के आया सी ते आप ने मुंडा भेजे है, तो देण नूं भी वेखे तो लभे ना। अब्बू नूं पूछे, अब्बू जी गल सुनो, खैर है? आखे पुत्त एवें मैं कह के आया सी, एवें हजूर ने तो तुसीं कहा सी जी कहा सी, हजूर ने भेजिया जी भेजिया, नहीं पसंद आया? बिल्कुल भी नहीं, मैनू पसंद, मैनू पसंद। सारी या रब दी पसंद मान लो या हजूर दी मान लो या मां प्यो दी मान लो, बेड़े पार। फिर पूरी जिंदगी मुझे उन मियां बीवी के हालाते जिंदगी में ढूंढने के बावजूद भी लड़ाई नहीं मिली, ताने नहीं मिले, शिकवे नहीं मिले। तो साडे इत्थे अल्लाह माफ करे, बचिए इस चीज से। पुरसकून जिंदगी चाहते हो तो आज उसूल बना लो। जिन्हों हाले तक अपनी बुढ़ी पसंद नहीं, या जिहड़ी बुढ़ी नूं बंदा पसंद नहीं ना, बस मैं एवें ही हुण टाइम लगाउण डई हां, गल पिया ढोल वजाउण डया। अज राती जाके ना जिन्ने क बल्ब घर च है बाल के बह जाए। सर जी कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा ये नहीं होता कि आप, मैनू ये पता लग गया, मैं अज तक मैनू भी स्टेज पर उम्र हो गई है, मैं एडी जोर के जोशीले नारे नहीं सुने। इनू अपनी तारीफ समझो तो भावें जो मर्जी समझो, ये तुहाडी मुहब्बत है। जिवें सुच ते लाए सी लाइट जानी तो तुसीं चल पैना, मजाक नहीं, यकीन करो। हाले इधरों लाइट उधरों चल, बल्ले बल्ले, अच्छी बात है। असहाबे ज़ौक़ हैं आप लोग, अल्लाह इस ज़ौक़ को सलामत रखे। वंड पा दो, सीने ठंड पा दो। एक बोल मिठा जिन्हों जिंदगी भर नहीं जे बोलिया, सामने बा के कहो मैं अज तू अपनी सोच भी बदलना, मैं मौक़िफ़ भी बदलना। बदल सकते हो तो सोच के ये धारे बदलो, थोड़े नहीं सारे के सारे बदलो। उन्होंने कहो इस कायनात दा चन्न भी तू, ते ठंड भी तू, ते अख भी तू, ते दीद भी तू, ते सब कुछ तू, तेरे से बढ़ के मेरे लिए दुनिया में हसीन कोई नहीं। और अगर कोई अपने बंदे और शौहर से नाला है, बहा लवे सामने आ। कल नूं लोकी पुछदे फिरन, खैर है ये जाग कित्थों लगी, ये चेंज कित्थों आई है? मैं कोई मंत्र नहीं पढ़े, मैंने इन्ना आतैना कल कौथर। ओए सोहणिया, जिहड़ी साडे कोल सब तों चंगी शै सी जमाने चों चुन के ते असीं तैनूं दे छड्डी। मुमकिन है आप कहें कि जनाब ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, वो कहे ये अच्छा नहीं है। यह भी मुमकिन है एक दूजे नूं गालां तक वो लफज कह ले होण जिहड़े शैतान ने भी कदी नहीं किसी नूं एक दूजे नूं कहे होण, कह छड़ने असीं। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, अल्फाज बदल जाएं। कुफर के कलमे भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ईमान में तब्दील हो सकते हैं ना। अल्लाह कुफरिया कलिमात भी रद्द करके, रिजेक्ट करके छोड़ने वाले को, आने वाले को कबूल कर लेते हैं। आइए, वो जो शुरू में बोला था कबूल है, कबूल है, कबूल है, इन्हां लफ्ज़ां दी लज्जत अज चुकिया जे तो महसूस करोगे कि सारी जिंदगी दी वंड एक पास। जिहदे तू नाराज हो के उन्होंने कबरी दफनाए हो ना, ਉਹਦੀ कबर ते टुर जाया जे। सुनन वाला सुनाण वाला मेरा अल्लाह दी जात, लेकिन उत्थे ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करदे हैं जुमले जरूर किया जे, अस्सलामु अला अहली दियार मिनल मोमिनीन अंतुम सलफुना व नहनु खलफुकुम व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। ए मेरी अहलिया, आपका नंबर पहले लग गया, मेरा नंबर बाद में है। अल्लाह तेरे भी मामलों को मुआफ फरमाए, मेरी भी कमी बेशियों को मुआफ फरमाए। अल्लाह मेरी जो नाराजगियां थी मैंने खत्म कर दिया, दिल साफ कर दिया। अल्लाह मेरी इस अहलिया के दराजात बुलंद फरमा। और अगर शौहर ऐसे इस दुनिया से गया है तो उन्हें पीछे से मुआफ करके, दुआएं करके, मुनाजात करके उनकी कब्र को पुरसुकून कर दीजिए, आखिरत अच्छी कर दीजिए। अगर घर में है तो ये भी कर लो। तीसरा पॉइंट, औलादें वालिदैन को देख के बनती और संवरती और बिगड़ती हैं। जे मां प्यो नूं वेखण भी हर वेले अब्बा मेरी मां दी गोती पुੱਟੀ रखदा ते चिक्की रखदा ते इधर ते उधर ते कदी पेके, ये औलादें फिर काम की नहीं होती। आप अमल से, अगर कोई मसला है तो बेडरूम के अंदर अपने कमरे में अलग, जिथों दी आवाज़ विंडो नूं ना पता लगे, विंडो के बाहर नहीं, विंडो के अंदर वाला शीशा ना सुने। पोले पोले अदब नाल लड़िया जे, लड़ना कोई बात नहीं, बंदा लड़ लेता है। दो भांडे पै भी खड़क पेंदे, खड़को चंगा, लेकिन गज वज के नहीं कि जिवें ढोल सुनिया सी ना विआह ते पहले आउंदियां सारिਆਂ ने, हुण घर च पै ढोल वजण ना। तन्हाई में अलग होके, तन्हा होके कह लीजिए, हाँ यहाँ उसूल अपनाइए।
اگر کوئی باہر سے آ گیا ہے تو کبھی کسی کو اپنی جنگ اپنی لڑائی اس کا چہرے پہ اظہار بھی مت ہونے دیجیے. میں نے بڑے گھروں کو کامیاب دیکھا ہے, لڑے ہوئے تھے میاں بھی بیوی بھی آپس میں, ابا جی آ گئے, لڑکی نے اپنے چہرے دا سارا سیٹ اپ آنسو شانسو کے سیٹ ہو کے سمائلے لا کے, ابو جی اور کیا حال ہے پتر کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ابو جی. پت نہ 4 مہینوں مینوں دس کوئی رولا ہے؟ کہندی نہیں ابو جی کوئی ایسی گل نہیں. حضرات شکوے کرنے والوں کے گھر جہنم کدے بن جاتے ہیں اور شکر کرنے والوں کے گھر رب جنت نما بنا دیتا ہے. خطبہ نکاح کا پہلا جملہ ہی یہ ہے ان الحمدللہ. اگر شادی کرنی ہے تو پہلے شکر سیکھ, شکوے نہیں. شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا, شکوے کرو گے جو پہلے دیا ہے میں وہ بھی چھین لوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا, مرد کو شکوہ اچھا نہیں لگتا. مرد جو مرضی ہو جائے انہوں شکوہ نہیں جے چنگا لگتا. یہ بھی نکتہ پہلے ذہن میں رکھ لیں. عورت کے اندر اللہ رب العزت نے محبت اور عشق دونوں کی انتہا رکھی ہوتی ہے. آپ کہیں گے عشق, یہ میں دنیا کی زبان میں کہہ رہا ہوں, وگرنہ میں لفظ مودت اور محبت بولتا ہوں جو دنیا کہتی ہے. اور مرد جو ہے اللہ نے اس کو بنیادی طور پہ حسن پرست رکھا ہے, اور حسن اور اس کو حسین بھی بنایا ہے. میرے رب نے نر جیسا حسین مادہ کو نہیں بنایا. ہوں لڑنا پہ آج گھر جا کے شیشے چلو کے ویکھ کے میں بہتا سونا ہوا کہ میں بہت ہی سونی. اس کی بڑی دلیل کیا ہے کہ مرد کو ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں پڑتی. یا ساڈے جوان منڈے کڑیاں ورگے جڑے ہو گئے انہاں دی میں گل نہیں کرن ڈیا, میں ان بزرگوں کی کر رہا ہوں جڑے کھا لے تو بھی منہ دھون تے چن ورگے لگتے ہیں, جنہ کدی صابن بھی نہیں لایا, منہ ہاتھ دھوتا نماز پڑھے, دوسرے پاسے ماشاءاللہ گھراں چ بیوٹی پارلر بن گئے. اس کے باوجود بھی پسند نہیں ہو رہی ہوتی, یہ نہیں کلر وہ نہیں ایسے ویسے. سر جی آئیے اپنے آپ کو دنیا بھر میں جا کر کے ڈھونڈیے اور دیکھیے اللہ نے مرد کو نر کو نہیں یقین آਉਂدا تے سویرے محلے چ اپنے چ پنڈ چ نہ ایتھے نعمت بیٹھی چیڑی تے چیڑا ویکھ لیا. 10 بندیاں نو سد کے ووٹ پوایا جے نال 10 بڑیاں دے بھی پتہ لگ جائے گا بھی دوں چوں زیادہ سونا کیڑا ہے. تسی تے کہنا ہے نا دوجے پاسے جواب آوے تے پھر جی کبوتر تے کبوتری نو ویکھ لیو جے نہ یقین آوے تو کتے جا کے جنگل چلی, جنگل میں نہیں ملتا تو چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی کو دیکھ لیجئے گا. جے پھر بھی یقین نہ آوے تو ایک مور تے ایک مورنی نو ویکھ لیا جے. جیڑی لنڈی بچی ہے بیچاری وہ مورنی ہوندی ہے تے جن نے پورے ماشاءاللہ رنگ بھرے تے کھل رہے نر ہوندا. یہ مالک کی مرضی ہے, تقسیم اللہ کی ہے, ونڈ اللہ کی ہے. اللہ نے عورت کے اندر حسن رکھا ہے اپنے اعتبار سے, جمال رکھا ہے اپنے اعتبار سے, اس کے جس طرح کا پیشہ ہے, جیسا اس کا کام ہے, جیسا اس کا وظیفہ ہے, جیسی اس کی نوعیت ہے, اس میں نزاکت رکھی تو کمال کی رکھی. اور رب نے اس کے اندر اگر سختی رکھی ہے, لوہے تم یہ کم برداشت نہیں ہوندا جڑا رب نے ایک عورت نو برداشت دے چھڑیا. وہن علی وہن, دردوں کے وہ جھٹکے, وہ تکلیف کہ جو شاید کہ ایک عام چیز برداشت نہ کر سکے جو ایک بیوی ماں بنتے ہوئے کرتی. اعزاز اس کا اپنا ہے, اللہ نے خدمت 3 حصے دے رکھی. بہرحال ایک دوسرے کو اچھا کہنا, پیارا کہنا, اچھے نام سے بلانا, سونا کہنا, جیڑا تو انہوں چنگا لگے. بھائی نہ سونا بولے ہو جے, پٹھے پٹھے نہ رکھنے, پیڑے پیڑے اوئے اوئے کر کے سدنا, اے دے نال گھر بھی آباد نہیں ہوندے تے بچے بھی جیڑے نے بدتمیز ہوندے. جب دیکھا کہ باپ میری ماں کو ایسے کہہ رہا ہے, الٹے نام لے رہا ہے, ماں میرے ابو کے نام الٹے لے رہی ہے, تو محلے میں عزت کون کرے گا؟ گھر سے عزت کیجئے. اگر آپ اپنے باپ کو کہتے ہیں نا ابا تو ایویں, اور شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو ایویں, پھر بچے بھی ابو پیو کل نو کہتے ہیں ابا تو ایویں. آپ کہیے, ادب سے بلائیے. میرے محبوب اپنی اہلیہ کو کیسے بلاتے تھے؟ یا عائش, یا عائش. ایتھے کتے کہہ کے دیکھو جی پیو دے سامنے کتے بڈھی نو کہہ نہ بیا جو میری زندگی. میں نے کہنا لے اسی کدی ایک منجے تے نہیں بیٹھے میرے سامنے کہن لیا میری جند, میری جان, میری زندگی. او بھائی محبوب کے جملے ہیں, سیرت سنتے ہو یا حمیرہ, او میرے گلاب کے پھول کی پنکھڑی. مینوں نہیں لبیا کہ حضور نے کتے نام بدل کے یا اوے کر کے کتے اپنے گھر والوں نوں سدیا ہوئے. کہ اسی بہتا جڑا چودھری تے وڈا سردار تے بہتا ہوندا نا ادا دا اونے اوے کر کے ہی سدنا ہوندا. یہ مثال میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں. میرے ساتھ ایک پڑھے لکھے ماشاءاللہ عالم فاضل ساتھی تھے, فیملی ساتھ تھی. لاہور سے ہم نکلے ہیں, پنڈی پٹیاں تک میں موٹر وچ یہی جملہ سنیا, نکی نکی گل تے اوئے بچے دا فیڈر بڑھائی,
ओए आ काका पढ़ ला, ओए आ मोबाइल बनाई, ओए अब्बा जी का नंबर मिलाई। मैंने टक शाप पे वहाँ जाके ताम क्याम पे गाड़ी लगाई, लाक खोल के मैं क्या, ओए पानी की बोतल फड़। मौलाना के तौर घूम गए, उतली नहीं या थलवी ठा, मैनू वेखी जाए इदा घूर घूर, ये की किया जे भाजी मैनू। मैं क्या यार मैं तुसी वड्डे हो, मैं तुहाडे तो सबक सीखिया, छोटे वड्डियां तो सीखते हैं, ये कुछ चंगा लफज ही होना जेड़ा, वो तो मेरी बुढ़ी है, मैं तां मैं ज़ाहिर है बुढ़ी लिए कोई बंदा चंगा ही लफज ही बोलता ना, तुसी ओए बहुत अच्छा लफज होना तुहाडे इलाके। कहता नहीं ये रोब है, इदां दे रोब कम नहीं आउंदे, पुट्ठे पै जांदे ने। अगर तवीत पुट्ठे पै जांदे ने ना तो लफ्ज़ भी पुट्ठे पै जाते हैं। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, लफ्ज़ आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। आज ज़रा लहजा बदल के लफ्ज़ बदल के देखो, लेकिन थोड़ा जिहा हाले अब्बा जी तो बच के, क्योंकि मुमकिन है उन्हें मेरी ना सुनी हो। अगली बात, एक दूसरे का एहसास करना सीखें। आपके बच्चों को रब एहसास दे देगा। एहसास कैसे है? मैं मर्द हूं ना, मर्द की अल्लाह ने सैकी रखी है। मैं बाहरों थकिया जावां ते मैनू चाह भी लभे, पानी भी लभे, सूट तैयार लभे, धोती टंगी होवे, मैं बदला उस तो बाद जेड़ा ना जी कोई मैनू नप्पे कुटे, सिर कुटे, पैर कुटे, लत्तां कुटे, ये फितरत है। जो कोई ना समझे उसकी मर्जी है, तो जेड़ी औरत इस गल नूं समझ लैंदी है, मैं उन्होंने जिंदगी भर बा इज्जत बा वकार वेखिया और ओहदे मर्द नूं ओहदी तारीफ करदियां वेखिया। यार अल्लाह दा शुक्र है मेरे घर च ना मेरी ए पास लिहाज है। अच्छा, औरत को ये नहीं होती, वो लोहे की बनी होती है, उसके एहसास नहीं होती, उसकी फीलिंग्स नहीं होती, उसे वाइब्स नहीं आती, उसका इदराक नहीं होता, वो नहीं थकती, उसका सर नहीं दुखता, उसको बुखार नहीं होता, टेम्परेचर हाई नहीं होता। तो जी वो कितने हुए की होया सिर बने, सिर दुखदा तो जा मार चाह बना ला पी ला। तो पई उठ के जो तू चाह की उम्मीद रखते हो तो उन्होंने चाह शाह काफ़ी शाफी बना के दवो, तुम लेटो, मैं आया तो थोड़ा जिहा अज जाके जो कोई बीमार बमूर हो तो घुट लिया जे, पर यह वेख लिया जे दरवाजा कोई झीथ वाला ना हो, कोई विथ ना हो, तो खुली ना हो। जो किसी ने वेंदे आया तो उन्होंने अपनी बुढ़ी नूं ढा के कहना भलीए भलीए आई, आह वेख अज मुंडा रन मुरीदियां करन डे आई, लत्तां घुटन डे आई। कुछ नहीं हो जाता, ये खिदमत, ये जिंदगी के रास्ते तन्हा नहीं गुजरते, दोनों तरफ फीलिंग्स है, दोनों इंसान हैं। इज्जत दो, इज्जत लो, एहतराम दो, एहतराम लो, प्यार करो, प्यार लीजिए, वकार दीजिए, वकार लीजिए। लेकिन असी सारी जिंदगी असी घूर के बुलाना तो हस के बोले, इदा नहीं होता। मन्निया तुसी बड़े माशाअल्लाह होवोगे ते मैं तुहानू कोई रन मुरीदी सिखाण दे, ये भी किया जे भाजी मुरीद चंगा हुंदा है हमेशा खट दा मुरीद ही, लेकिन मुरीद बनो तो सही। तुहाडे च कोई पिंड च बैठा तो नहीं कल नूं गुस्सा करिया मौलवी ने सानू क्यों पूछा सी तुहाडे च रन मुरीद। जेड़ा बंदा बरात लैके गया ना जी, वो रन मुरीद। जेड़ा बंदा गड्डी लैके बुढ़ी विआहण गया, मुरीद इरादे से है, विआह दा इरादा बनिया सी ते गया जे। इरादत, अकीदत, मोहब्बत, चाहत, जरूरत, रगबत, फिर कदम चुके थे जे ना, फिर ना ते धोते थे, फिर जाके उथे जो मौलवी ने पूछा सी आ ना इन्नी उम्र इन्ना अकमार, जिंदगी भर उम्र कैद बा मुशक्कत कबूल ही। उथे की किया सी? मैं क्या सी? नहीं, किसी ने भी नहीं, जनाब ने क्या सी? जिसने बोला है, इरादा बना है तो बोला है। बहन ने इरादा बनाया, भाई ने इरादा बनाया, बाप ने इरादा बनाया, घर वालों ने इरादा बनाया, इरादा बना तो मकान बना, इरादा बना तो रंग हुए, इरादा बना तैयारियां लगी, इरादा बना देके चढ़ी। मैं रन मुरीद नहीं है सर जी। घर उन्होंने ही आबाद होंगे जे, याद रखियो, जेड़े एक दूसरे नाल इरादत भी रखण, अकीदत भी रखण, मुहब्बत भी रखण ते इज्जत भी रखण। अज अपनी सोच बदल के जाया जे ते घर जाके दसिया जे मैं तुहाडा ही मुरीद हां। अज तो बाद खिदमतां चंगियां तुसीं भी बदलो, तुसीं मेरे मुरीद ते मैं तुहाडा मुरीद। ते जदों बंदा एक दूजे दा मुरीद नहीं ना बनदा, फिर बुढ़ी किसी होर दी मुरीद नहीं बनदी। ये गल याद रखिया जे, भुलिया जे ना, सुटन वाली नहीं। मैं बड़ा अल्लाह से डर के कहता हूँ, मैनू किते फोन आवे ना कि सर जी टेस्ट सारे करा लेने, डॉक्टरों को विखा लिया है, हस्पतालों च जा चुके हैं, धक्के खा के थक गए हैं, सिर पीड़, लक पीड़, कमर पीड़ नहीं मुकन डई, तो लोगों ने कहा कोई बाहर की कसर है। हाले कल की गल है, मैं भाईया को पूछा वीरिया कितने रही, कहता जी मैं बाहर हाँ। किन्ने साल हो गए ने? कहते जी 3 साल।
میں کیا ویریا واپس موڑیا کچھ مرض ایسے ہوندے نے جڑے بندے تو علاوہ نہ کسی ڈاکٹر نو لبدے نے تے نہ کوئی دس سکدا ہے واپس موڑیا اللہ ٹھیک کر دے گا وہ نہیں جی تسی میں اوتھے میں ایسے کسی بھی مریض کو نہ اپنے پاس بلاتا ہوں نہ ان کے پاس جاتا ہوں جو اس کا ریئل علاج ہے وہ کیجئے عزت دیجئے احترام کیجئے احساس کیجئے شعور میں جائیے ضرورتوں کو سمجھیے قدردانیوں میں جائیے یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے میں 10 سال میں 12 سال بال کاٹا ہے یہ کر رہا ہوں میں نے وہ کر لیا ہے اللہ کے لیے اپنی بیٹی دینی ہے انہوں دے لو جڑا کول ہے پاویں جنہ مرضی ماڑا ہے کروڑا پتی تے پاویں اربا پتی تے خربا پتی تے جو کچھ مرضی ہے کیونکہ صرف پیسہ ضرورت نہیں ہوتی نیڈ ہوتی ہے باڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسم کی بھی بھوک رکھی اللہ نے یہ بھی اور یہ فطرت ہے جب فطرت کے خلاف جاؤ گے تو سیلابوں میں مارے جاؤ گے کی ہویا لاہور پٹے نے نا سارے راوی دی جگہ مال لئی تے سر جی جاتی ہے راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی یہ کوئی معیار نہیں ہے درد پڑھیے دوا پڑھیے دارو پڑھیے مرض تلاش کیجئے نبض شناس بنیے اور پھر اس کے مطابق چلیے اللہ آپ کے گھروں میں عزت دے دے گا اگلا نقطہ جو گفتگو کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ خود بھی انسان رہیے اور اپنی بیوی کو بھی انسان سمجھیے وہ حور نہیں ہے کہ او دے چ او والیاں صفتاں لبو او جنت چ لبڑیاں نے مرد فرشتے نہیں ہیں بیبیوں سے بھی کہوں گا انہاں نو فرشتے نہ ویکھو یہ خطا کار بھی نے گناہ کار بھی نے انسان نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریموٹ کنٹرول نہیں بنایا ان میں کمی بیشیاں بھی ہیں انہی کمی بیشیوں کے ساتھ قبول کر سکتے ہو تو کیجئے کیونکہ ہر انسان کسی بھی بیوی کے مطابق ڈھل کے نہیں بنا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بنا ہوا ہے اس میں کوڑ بھی ہو سکتی ہے غصہ بھی ہو سکتا ہے ضد بھی ہو سکتی ہے انا بھی ہو سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ دوا کر کے انہوں کٹ کرو بندے کہیں نے جی ٹی وی دا تے بندہ بٹن آواز کٹ ود کر لیندا ہے پر بیوی دی کیدا کرے ٹھیک ہے اے سی نو تے کولنگ تے ہیٹ موڈ تے کر لیندے ہو تے اینوں کیدا کرے سر جی اوکھا نہیں تھوڑی کوشش کرو تھوڑا عزت احترام دے نال تے اے بھی ممکن ہے ایک دفعہ زندگی چ دس دو بھائی میں اچا بولن والیاں چوں نہیں میرے ماں پیو دے ہوندیاں میں اچا بولا تے مینوں نہیں چنگا لگدا نہ تو مینوں مجبور کری نہ میں تیرے تے شاؤٹ ہوواں تے اچا بولا بچے دیکھیں گے تو بچے بھی ایسے کریں گے آہستگی کے ساتھ احترام کے ساتھ میں انسان ہوں غلطی ہو سکتی ہے میری غلطی پہ انتباہ کیجئے گا شرمندہ مت کیجئے گا میں انشاءاللہ اپنی غلطی مانوں گا اور غلطی اگر ہو جائے تو میاں بیوی دونوں غلطی مان لیں یہ خطبہ نکاح کے اندر جملے موجود ہیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ غلطی ہو کے اکڑنا نہیں کر لو جو کرنا جائے شرط رکھی ہوتی ہے نا کہ کڑی بھی جٹ تے منڈا بھی جٹ جٹ پہلے دن ہی منڈا اپنی مچھاں نوں وٹ دے کے کہندا حساب نال رویں جٹ ہونے ہیں وہ اگوں کہندی اسی کہڑے گھٹ ہونے سپ نوں سپ لڑے وس کنوں چڑھے میاں صاحب شادی کر کے کہتے ہیں ایں بڑے پڑھے لکھے رائی ہونے ہیں تو کہندی میرے سائیں مر گئے اسی بھی رائی ہونے اسی بھی میاں ہونے ہیں رانا کہہ رہا ہوتا ہے ہم رانے ہوتے ہیں ملک کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھی ملک ہوتے ہیں او بھائی انسان ہو یہ پتا کرو جاٹ بھی ہو رانے بھی ہو چودھری بھی ہو سانگے بھی ہو پتا جی سانگے دا دو منہ ہوتا نہیں علم کہ ادھر کوئی اور سانگا ہے ایک سانگا ہے جہاں چنیوٹ اور دریائے جہلم اور چناب ملتے ہیں کیونکہ یہ شکل بن رہی ہے اس جگہ کا نام سانگا ہے 45 منٹ لگتے ہیں اندر کشتی پہ جا کے گفتگو کرنے کے لیے اتنے بھی دنیا آباد یہ اللہ کا دین ہے وہاں بھی مائیں ہیں وہاں بھی گھر آباد ہیں وہاں بھی شوہر ہیں وہاں بھی بیویاں ہیں آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی غلطی پہ ضد کی بجائے اتنے کہہ دیا کرو ایکسکیوز می یہ بساں چ بھی ایک دوسرے نو کہہ لئیدا نا جہازاں تے چڑھ کے بھی لوکی کہہ لیندے نے تے جے گھر چ کہہ لو گے تے کیڑے کوئی حرج دی گل ہے معذرت کر لیں ایکسکیوز کر لیں سوری کر لیں ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا جڑا معافی مانگے رب دا قد بڑا کر دیندا اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور بندوں سے ایکسکیوز کریں انشاءاللہ میرا رب جھکنے والی شاخوں کو پھل لگا دیتا ہے تے جڑا آکڑیا سرو ہوندا نا تواڈے پنڈ چ نہیں ہونا سر
ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਟ ਕੇ, थोड़ा रुक के, गुस्सा आया होवे थोड़ा रुक जाओ, जिद चाहे होवे थोड़ा झुक जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में इतना सुकून दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली गल, अपनी अना मिटाएं। ये जो अना होती है ना, अना मैं एवें कर दांगा, मैं वड्डा नहीं हैगा, मैनू भरा ना समझी, मैनू प्यो वर्गा ना जानी, मैं वो नहीं हैगा, मैं ये मैं कुर्बानियां करा देंदी है। इस मैं ने शैतान नू मरवाता, लईन मरदूद बनाया। इस मैं ने नमरूद को जूते डलवा के ना, अमरूद का सिर शुरू तो पतला नहीं सी हुंदा, अमरूद नमरूद की हालत वेख के बेचारा उदा ही सिरों रह गया। सर जी फिरौन को एक गोता मैं, अबू जहल की मैं, एक इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सीने पे रखा हुआ कदम मार गया उस मरदूद को। अब मैं कट देनी जी, आज तो बाद अना दा लफ्ज मैं तू है। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। मैंने अना में लोगों को तड़ाक और फिर तलाक पे जाते देखा है। फिर इन जिंदा माँ बाप के बच्चे मरे हुए माँ बाप के यतीम बच्चों से भी बदतर होते हैं। अल्लाह के लिए अगर कहीं मसला बने, तड़ाक हाथ रोक लेना, इजाजत दी है शरीयत ने, लेकिन इसका माना यह कतन नहीं है। थोड़ा रुक के, थोड़ा झुक के, अना को मिटा के इंशाअल्लाह मेरा रब आपको फल लगाएगा। तो दूजा जी ये ना समझ ले डर गया ही होए, भरावां नूं फोन करके कि मैं डरा छड़िया, नहीं। मुरीद होने का और इज्जत करने का, एहतराम करने का, झुकने का, बात मानने का, एक्सक्यूज करने का ये माना कतन नहीं है कि दूसरा आपसे छोटा हो गया। अल्लाह से माफी चाहते हो ना कि अल्लाह मेरे आपके गुनाह माफ कर दे, तो बंदों के भी यही करें। अगली बात, अक्सर घरों में शिकवा है जी, मेरी बुढ़ी नूं वाटी चढ़े रहिंदे ने, पता नहीं 24 घंटे, कदी सिर ते साफा बनिया, कदी लीड़ा बनिया, कदी ओ है, कदी ओ मसला है, वो कदी सौखी, हर शह दी है, सहूलतां मौजूद ने। तो एक अर्ज करूंगा, थोड़े से शादीशुदा मर्द को ना हकीम भी होना चाहिए, तबीब भी होना चाहिए। तबीब करता है दवाई से इलाज, हकीम करता है लफ्ज़ों से इलाज। हकीम लुकमान ने अपने बच्चे को नुस्खे नहीं बताए थे, लफ्ज़ बताए थे कि पुत है, मैं टुरना नहीं है, मैं करना नहीं, आ नहीं, ओ नहीं। तो ज़रा थोड़े तबीब, 4 औरत की मजबूरियाँ होती हैं, उसमें एक नाज होता है, एक नखरा होता है, एक मान होता है, एक तरान होता है। इन्ना चाहता तो माना पूछा तो नहीं आना, तुसीं इहदा अगे की वेख्या हो। नाज नखरा, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। औरत की नजाकत, उसका हुस्न, माँ होने का, बीवी होने का, रिश्ते की, उसका एक मान तरान है। इन्ना मान थोड़ा है। ये 500 बेलियां नूं लैके ते फिर मैनूं लैण आया, ये एक बंदे का नखरा है, ये एक मान है। फलानी गड्डी करा के ले आई, काले रंग दी, काली ले आया, गुलाब के फूल लगे हों वो लगा के ले आया। मान तो आपने लिया, हुण नखरा ना करे, बनदा ओदा अगे हुंदा है मान ते नाल तरान। तरान कहंदे ने कि जिहड़ी शे बंदे कोल होवे बंदा वो विखांदा भी है। नाज, नखरा, मान, तरान, कि मैं जो कहना इन्हें मन जाना, मैं जिद्दां दी चाहनी हां इन्हें उदां दा वेखना। तो ये नाज नखरे 4 चीजें अलग अलग हैं। बीवी कभी नाज कर रही होती है, कभी नखरा कर रही होती है, कभी मान में होती है, कभी तरान में होती है, कभी जिसे आप जिद कहते हैं ना, अना कहते हैं, ठीठ कहते हैं, वो जिद नहीं होती। कोई उस मौके को समझे, हकीम हो, तबीब हो, तो कह छड़े मैं समझ गया वां, तुसीं की चाहते हो, तो बिस्मिल्लाह, मैं अगे आप ही चाहता सा। और ये चारों चीजें मर्द में भी होती हैं। बीवियों की तरफ से अक्सर शिकवा आता है, नफ्सियाती मसला जी, मेरा बंदा नफ्सियाती हो गया। नफ्सियाती किया किसने, हुआ कहां से है? वो भाई पता होना चाहिए क्या है मान, क्या है नखरा, क्या है नाज। मैं रात के 3 बजे पहुंचूं, 2 बजे पहुंचूं, जितने बजे भी पहुंचूं, दरवाजे ते उत्ते सब तो पहला लफ्ज मेरे अब्बू दे बोली हुंदी सी, पुत्तर आ गए। अच्छा अज लेट है जी अब्बू जी, क्यों? अच्छा लगता था कि तू पूछण वाला। कहना अब्बू जी उन्होंने वादा पहली तकरीर का कीता सी ते टाइम आखिरी दिता। पुत्तर उन्होंने क्या करना फिर तू पढ़ाना। अच्छा अब्बू जी ठीक है। माँ जाग रही है,
اور رات کا جتنا مرضی ٹائم ہے سارے بچوں کو لے کر کے بیوی اگر مین گیٹ پہ کھڑی ہو تو میرے 500 کلومیٹر کے دھکے دوڑے جمپ جو ہے نا، اللہ کی قسم میری تھکاوٹ اس وقت ختم کر دیتے ہیں جب چھوٹا بچہ نال آن کے لتاں دے لگ جائے۔ مجھے کبھی اتر کے شاید دروازہ کھولنے کی نوبت نہیں، اللہ کے اپنا دل ہو کہ چل یار اللہ دی سپرد چابی پاس ہے، لیکن پھر بھی دروازہ۔ یہ ہے مان تران، ساری دنیا سے مرد لڑ جاتا ہے اور سانپ کے، بچھوؤں کے، شیروں کے، بگیاڑوں کے منہ سے روپیہ نکال کے لاتا ہے۔ تو جی اگو سرے چیڑے ہی لبن تو پھر ہوتا کی رہنا ہے؟ اسے ایک سمائل دے دو، ایک مسکراہٹ دے دو، ایک عزت دے دو، بیٹے کو آگے بڑھ کے ابو جی اسی تواڈے انتظار سے تسی آگے سانو ٹھنڈ پی گئی ہے، دو میٹھے بول دے دو۔ تو میں پھر مرد ایڈا بھی جڈ نہیں ویکھیا کہ بھاویں جڈا مرضی ہوئے آپ عزت دیجئے، احترام دیجئے، پھر یہ بھی باہر ہوگا، اسے فکر ہوگی کہ میں گھر جانا ہے۔ تو جدوں دا اسی ایک دوجے تے شکوے شروع کیتے ہیں پھر نتیجہ ویکھو، آؤ تانوں بتاؤں۔ جنیاں بیبیاں نے نا، انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ بندہ ساڈے نال شاپنگ چ نہ ہی جائے، اسی کلے جائیے، انارکلیاں تائیوں بعد میں بندیاں دی خریدی شے چنگی نہیں لگدی۔ تے جے کوئی لے بھی آوے تانوں نہیں پتہ لین دا تے پھر رہن دیا کرو۔ بندہ نہ ادا ہی ادھا مر جاندا ہے کہ یار میں ایڈی محبت نال ایڈے ذوق نال۔ لودراں دا ایک منڈا سی سریکی، ادھر بیچارے محرومیاں بہت نے، غربتاں نے، وہ لاہور آیا، انہیں پہلی دفعہ آن کے حسن ویکھیا، بیبیاں ویکھیاں، فیشن ویکھیا، تے کہندا میرے منہ چ پہلے جملہ نکلیا دھاڑ ہوئے، جی آپ نہیں کہندے حال ہوئے، واو ہوئے، کہندا میں اتھے ہی ذہن بنا لیا کہ مہینہ لا کے جنی تنخواہ لبھی نا میں ایداں دا سوٹ لے کے اپنی بڈھی نوں پوانا۔ کہندا میں ڈیلی جاواں آن کے پوچھاں پیسے زیادہ ہون، وہ دے نال دا کردہ کردہ مہینے بعد تنخواہ لے کے تے میں بیٹھا اتھوں ایم نذیر عنایت اللہ تے لودرا اتریا، ذہن چ بنایا بڈھی نوں پواؤں، اگوں اے ہوئے گا او ہوئے گا، سمیلاں پاس ہون گیاں۔ انہوں جا کے تے آواز ماری، اڑی مسات ہے، مسات خالہ دی دھی نوں، وہ اگوں چپ، پھر اڑی مسات ہے، وہ پھر چپ، پھر آواز ماری کہ مردی چوری تلے سا گھن، مہینے بعد آ گئی، اتاولا تھی گئی، بڑی کال پئی تینوں، مسات 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 شروع ہے، کہندا ادھا تے میں اتنے مک گیا۔ اگلا آوندی بھانڈے بھونڈے دھوندی کردی تے لیڑے نال ہاتھ پونجدی تے منہ تے پھیردی تے مینوں کہندی ہاں کیا تھی؟ میں کیا وہ سوٹ ہی تے پا تے نالے مینوں وکھا، انہوں لا کے نا ادھا تھوک کہ نہ مراد نہ گنن آمدا وی تے نہ گنیا، پلچی دا سوٹ چاہیے پاون والا ہے۔ سر جی جب مرد کی پسند کی ویلیو یہ رہ جائے، ایک وقت اچھا تھا باپ خریدتا تھا جو لے آتا تھا بیٹی کے لیے سونا، شوہر لاتا تھا بیوی کے لیے سونا، جو بھائی لاتا تھا بہن کے لیے سونا، جو بیٹا لاتا تھا ماں کے لیے سونا۔ لا تنظرن الی زہید ہدیۃ بل فانظرن الی قلب من اہداها، چیز نہ دیکھ کیسی ہے، لانے والے کا دل دیکھ کہ اس نے کتنے دن لگا کے کتنے دل سے چیز خرید کے تیرے لیے لی ہے۔ بندیاں نے بھی بڑا سونا بدلہ لیا، رج کے لیا بڈیاں تو، انہوں نے کیا جاؤ کرو اپنے شاپنگ مرو نارکلیاں جو بھی بھائی جڑے نے باجی باجی کہہ کے باجی تمہیں ایک سوٹ نہ وہاں سارے چنگے وکھا کے اینڈ تے پڑا جی ایک سوٹ ہے میں اپنی بڈھی لی رکھیا سی آخری بچیا لیا دے، وہ دی قیمت بھی ڈبل لے لوں شے بھی ادھی ہے تو ماشاءاللہ جڑ کے تے باجی ہونی نوں دے کے تے راضی کر کے بھی ٹور چھڈوں، تے بندہ بھاویں 100 واری کہندا رہے لے نہیں نہیں یہ نہیں لانا، او بھا نے جڑا کیا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باجی باجی کر کے لٹ گئی، لیکن شوہر نے جو زندگی بھر جان جان بولا تھا ویلیو نہ رہی، جان بھی پہچان بھی قدر بھی عزت بھی احترام بھی۔ آئیے اگر بیوی کچھ بناتی ہے تو اسے بھی پسند کیجئے۔ میں نے سیرت کو ہر سال اس اعتبار سے بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ مینوں ایک حوالہ لب جائے کہ حضور نے کدی اے آکھیا ہوئے کہ کھانے چ نمک بہت ہے یا گھٹ ہے یا مرچ زیادہ ہے یا گھٹ، نہیں ملا۔ یہ اسی ایک بابا آیا منڈے نوں لے کے انہوں دم کر دے، میں کہ کی ہویا؟ کہندا جد بہت کردا، میں کہ سرکار انہوں گھر چھڈ کے آؤ تواڈے تے کرنا دم، مینوں کیوں؟ میں کہا ہاتھ صحیح نہ، بابا آ کے بیٹھا، میں کہا بزرگو تواڈا ویسے کی انداز ہے غصہ غصہ کر لیندے ہو؟ کہندے ہاں پتر پھر مرد جو ہے غصہ تے کرنا۔ میں کہ غصہ آیا ہوئے تے پھر کہندا جی میں روٹی چھڈ چڑنا، میں گھروں نہیں کھاندا۔
फिर की करना है? कहता जे बुढ़ी मनावे मनूवे लिया के अगे रखे तो मैं छाबी छूबी डोंगा ओ चुक मारना रिड़दा फिरदा। फिर कहती मेरे पिछे पिछे मैं अगे मैं नहीं मानता। मैं क्या फिर औलाद भी उदा दी जाए हुण उहनूं दम क्यों कराउंदे जे पहले अपने आप नूं कराओ। तत्ता बाबा जिद्दल बाबा अड़ियल बाबा ओ भाई बुजुर्गी में तो नरमी आनी चाहिए। कब्र के करीब जाते जाते नरमी आनी चाहिए। मोहब्बत इज्जत एहतराम अपने हाथ में है, कैसे लीजिएगा? दम किया थोड़ा जा ना ठंडा पै गया, कहता यार वाकई गलती तो मेरी है। खैर आगे चलते हैं। हम इन चीज़ों को समझ के चले। बिला वजह की अनाप बिला वजह की जिद अच्छी नहीं होती। मर्द अड़ियल हो, मर्द कैसा? सर जी अपना खोता पालिया होवे ना, गुस्सा ना करे, खोता पालिया होवे ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਜੋਵੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਜੁਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ, 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं लाइटां फुल कीतियां तो पिछे लिखिया फेरा लभे या ना लभे स्पीड पूरी 90। खोता हो के मालक दी टिच करते स्पीड पूरी 90। इत्थे बुढ़ी हो के बंदे दी तो बंदा हो के बुढ़ी दा एक दूजे दी मन्ने ना। कादी जिंदगी है? ना रेस ना ब्रेक। जिस गाड़ी की रेस ठीक नहीं की फायदा? पेपर देना है, जल्दी जाना है, मंडी पहुंचना है, कचहरी जाना है। मोटरसाइकिल रेस फड़े तो जट कचहरी जावे, जे रेस ही ना फड़े तो जट उत्थे ही बैठा है। सर जी वो जो शुरू में नई नई शादी थी, रेस ब्रेक ठीक थी, बिठाया बीवी को पीछे 10 किलोमीटर ते जाके भैन नूं पिछे मुंह करके कहंदा बाजी नाल बैठी आपी इन्हां नूं पुछो की पीणगे। वो अगू नखरे च कहंदी ये फिर पूछता इन्हों पूछो की पीणगे, फ्रैश जूस बनवावा लियावा फलाना लियावा ना लै लै के भी जी मैनूं बहुत पता होंदा। आखिर ड्राइवर नूं कहंदा साइड ते ला गड्डी, फ्रैश जूस बंदे 4 ते गिलास 6 ले आया। उन्हें माड़ा जिहा घुट ला के छड्डता, ज़ाहिर है उन्हें मेकअप किया बेचारे नूं 100 मसले। या ये भी है ना भी समझाया होंदा इदां नहीं करना, पता लगे भी खांदे पींदे घर दी। चलो आज नया नया है, जौक बड़ा है, रेस पकड़ रहा है। जूस ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, मीठा लीजिए, ये लीजिए, आ नहीं थे ओ लीजिए, पींदे क्यों नहीं? फिर 6 महीने के बाद एक वो वक्त भी आया जब ये जॉब से आया, घर गाड़ी खड़ी की, हेलमेट उतारा, मोटरसाइकिल चढ़ाई उत्ते ते वो अगू कहंदी मैं सुबह दा तुहाडा इंतजार करदी सी, मेरा ढिड दुखदा सी, मैं आख्या सी तुसीं आओगे मैं तुहानूं 7 अप कहनी। कहंदा मत्थे ते डंग मारिया ही उदू क्यों नहीं दसिया? सारा दिन दा खपिया, हुण तैनूं पहले मैं जाके 7 अप लिया के देवां। ये वही है जो कह रहा था की पियोगे, 2 की जगह 6 ला रहा था। आज एक 7 अप नहीं आउण दी, रेस किधर टुर गई हो? काम नहीं कर दी। वही कह रही है ला के दे, क्यों नहीं दे रहा? जो पहले 7 दिन की छुट्टी के बाद जाने लगा तो बेगम ने सिर्फ एक दफा कहा सी ना जाओ, कहता दिल मेरा भी नहीं सी करदा, वो मारिया ला के बैग हो मारे हेलमेट बैठे हैं, फोन करता नहीं मैं आना, अज नौकरी खत्म, अच्छा और लग जाएगी। फिर एक वक्त आता है बीवी कहती है मैनू तकलीफ है, मैनू दर्दां ने, मैनू अस्पताल लै जाओ, मेरे ते कोई रहम करो, मेरा इत्थे कोई है नहीं, तुहाडे इलावा मेरा कौन है? तो कहंदा तू तो मेरे पीछे कित्थे पै गई है? कहंदी फलानी। ये नहीं, आज रुको, रेस ब्रेक खराब मत होने दो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एहसास मरते दम तक रखिए, इंशाअल्लाह आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। आखिरी गल तुहानू इत्थे क्या आ पढ़ो तो तुसी पढ़िया, तुहानू क्या नारा मारो तो तुसी मारिया। अज मैं तुहाडे नाल एक दिल की गल करनी है। वड्डे सुनन ते छोटे महसूस करन ते जिन्हां दी नहीं शादी हुई है बहुता महसूस करन। दुनिया च अल्लाह ने कुरान मजीद च सिर्फ एक रिश्ते नूं जान आख्या है, पता जी इस गल? खुतबा निकाह में जो दूसरी आयत पढ़ी जाती है ना, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, उससे पहले क्या है? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। नफ्स कहते हैं जान को, अरबी थोड़ी बहुत तो होगी, नफ्स कहते हैं जान। अल्लाह ने कुरान मजीद च सब तो पहले जोड़े ते जेड़ा लफज जान बोलिया है वो मियाँ बीवी ते बोलिया है। शौहर जान, बीवी जान।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਫੁੱਫੋ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ बीवी जान भी लफ्ज़ सुने। पठाना चाहे बेगम जान, साढ़े च कोई नहीं। क्यों? वो जिसका स्टेटस था, जिसका रुतबा था, जिसका ओहदा था, जिहदी चीज सी, ओनू दे के कोई राजी नहीं। जमाने की पहली वेल ਜਿਹੜੀ नमकीन ते खुश्क मौलवी भाजी, अल्लाह बरकत पावे जिस भी भाई दिया ने बच्चे की मोहब्बत। मैं जो बात कह रहा हूँ ये ते चलो एक मिसाल है, बड़ी ज़रूरी है, वो भी नाल देना। जान कह के ना कोई बुरी बात नहीं है, एक दूसरे को कहिए। और ये ज़माने में अब चल रहा है, लोग बातें करते हैं, मैं तेरा क्या नाम रखूँ, वो कहती है मैं तेरा क्या नाम रखूँ। वो कहता मैं शुरू तो सोचा सी भी जो मेरी शादी हुई ना, मैं अपनी बेगम ने पीनो क्या करना। ना 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 ना, साडे महल्ले च गंदी जी कुड़ी का नाम मैनू ना पीनो आके। उन्हें कहा जी तू, कहते मैं नाम रखना सी फरहाद। मैं सोचा सी जेड़ा भी मेरा सिर दा ताज होएगा मैं फरहाद कहना है। कहता ना ना फरहाद ना कभी, गवांढियां दा मुंडा दिया भी भैड़ा जिहा, मैं तू फरहाद आखें तो किते कोई और सुन के टुरिया होवे। नहीं, थक के एक दूसरे को आखिर में क्या कहते हैं, पोले पोले, मैं तेनू जानू कह ला दी, तू मैनू जान कह ली, बस इस पे इत्तेफाक हो जाता है सारी जिंदगी नाम में। तो ये हकीकत है, कोई शर्म की बात नहीं है, इज्जत की बात है, एहतराम की बात है। अल्लाह ने इसी को जिंदगी रखा है, यक जान रही है, सारी जिंदगी आपको अलग करे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुल कायनात भी तुम्हें जुदा करना चाहे, मौत जुदा कर दे तो कर दे, खुद लोगों के कहने से ना बन पाया जे। ठीक है हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, आपने फरमाया मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करे, वो भाई हो, वो बाप हो, वो माँ हो, वो कजन हो, वो कोई रिश्तेदार हो, वो कोई दोस्त हो, वो कोई दूर का या करीबी अजीज हो, जो किसी भी बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करे, फलैसा मिन्ना, वो बदनसीब कोई और तो हो सकता है, मेरा उम्मती नहीं। ऐदी वजह तो आखिरी गल नहीं तो मेरी तकरीर मुक गई सी। बजुर्ग ने साडे फौत हो गए ने, अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने, जट सन, रंधावा फैमिली नाल ताल्लुक सी, डेरेदार बंदे सी माशाअल्लाह, चिट्टी पग ते सोहना रंग रूप, उच्चा कद। कहंदे पुत्तर मसला बड़ा है, बैठे गलबात हो जानी है तो तू साडे तू छोटा, लेकिन कोई गुर दस यार। जदों तेरी खाला हुंदी सी ना ते अपना रोब भी सी, आर्डर भी चलता सी, रख रखाव वाली सी, डेरेदार सी, ते घर च कदी खाना नहीं सी मुक्या, ते जदों मर्जी परौणे आउण चौधरी दा डेरा चलता सी, चुदराहट याद रखिया जे। मर्द दी पग ते इज्जत 5 B's नाल चलदी है, 5 बीयां। किहड़ियां 5 बीयां? बी तू बेबे, डेरा बेबे चलाउंदी है, बाबा नहीं चलाउंदा। उन्हें तो बैठिया कहना ना भेज दो तो शायद आ गई तो बेबे जिंदाबाद। बी तू बीवी, बी तू भैन, बी तू बेटी, बी तू बहू। ये 5 बी अगर इन्हां चों अल्लाह ताला बासलाहियत दे देवे तो डेरे सदाबाद रहिंदे ने। वो मस्जिद नबवी में जब मेहमान आया था और हुजूर ने अपने 11-12 हुजरों में इत्तला दी कि मेहमान है, बताओ किस घर में क्या पका है। जवाब आया, हुजूर अल्लाह का शुक्र है जैसे पहले 29 दिन चूल्हा नहीं जला, आज भी नहीं। क्या आप परेशान नहीं हुए? मुतबादल, मुतबादल क्या था? हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? उन्होंने चुना एक बंदे ने हाथ चुक लिया, ज़ाहिर बंदे को जो घर च दिसे को पक्या तो फिर ही है ना, उन्हें हाथ चुक लिया। हदीस का सियाको सबाक बताता है, वो सफ़र पे गया हुआ था, कई दिनों से घर नहीं आया था, मेहमान को पकड़ा साथ ले गया, जाके बीवी को कहता है दस्तक दी मेरे नाल परौणे ने ते खाना है, हुंदी अज दी बीबी हफ्ता बाहर रह के आए, दे के की गया से आउंदियां नाल जेड़े अपने सके भी लेके आ गए हैं। उस अल्लाह की बंदी ने, उस बीवी ने बोला, किसी की बेटी थी, तरबियत की हुई थी, किसी की बहू थी, किसी की बहन थी, किसी की मां थी, की किया? कहने लगे मेरे सिर दे ताज, परेशान ना हो, बच्चों जोगा खाना हैगा, यानी उन्हों का दुध पिया या जो कुछ भी है वो मौजूद है। तो मेहमान नूं बिठाया तो शौहर ने आन के बेगम नूं कहा बच्चों नूं सुवा दो। रज़ाक अपने रिज़्क की तकसीम देख ले, माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिए, थापियाँ दित्तियाँ, बच्चे सौ गए, खाना बनाया, दिया बुझा दिया, क्योंकि मेज़बान के बगैर मेहमान खाना नहीं खाता था। अब ये खाली महसूस करवा रहे हैं कि जैसे मैं खा रहा हूँ, मेहमान ने पेट भर के खाना खाया, बीवी भी भूखी सोई, शौहर भी भूखा सोया, बच्चे भी भूखे सोए, मर नहीं गए।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਨੇ दीन ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। मैंने खैर बाबा जी को मिसाल सुनाई तो मैं क्या जी हुंदा की है, कहता 3 नौहां ने तो जदों भी कोई मेहमान आ जाए मैं खाने का कहां ना उन्होंने पता लगे घर मेहमान आने वाला तो छुट्टी लैके टुर जाते हैं, मैं पेके जाना है कोई बहाने उधर जाना है तो मैनू वो काम है। मैं क्या जी अच्छा जी इस दफ़ा मैं तुहाडे अल परौणे लैके आउण डिया तो घर दस हो गया, 2 टुर गईयां 1 रह गई। खाना बनया हाले बजुर्गों ने खाना लाया है तो जाके ना रुपया 500 कढ़ के तो इदा ना वो तली बेगम ने पुछते हैं खाना किन्ने बनाया, पता तुसी किन्ने बनाया, एक ही बहू है घर, कहिंदी पता ही है तुहानू वड्डी ने बनाया। कहन लगी अल्लाह की कसम अज मेरा शिमला उच्चा हो गया, पग उच्ची हो गई है, लोगों ने मैं खाने की लुक वेख के क्या बात है चौधरी साहब तुहाडा डेरा तुहाडा घर बल्ले बल्ले चौधरियां दे ते डेरियां दे फिर यही अलामत होंदियां ने। ते पुत्र मेरा सीना एडा चौड़ा हो गया, उन्होंने मिलिया 500 खबर रहिंदी है, वो जदों गई दूजियां तक अगली दफा पूछण अब्बा जी तुहाडे हुण परौणे किदों आना। सर जी मोहब्बतें तरीके इज्जत एहतराम वो सारा दिन चूल्हे के सामने जले और उसको इज्जत ना मिले एहतराम ना मिले। मैंने कहा था ना मर्दों ने बदला कैसे लिया, बुढ़ी जिन्ना मर्जी चंगा खाना बना ले अज नहीं चंगा बने, लूण तेज है फलान तेज है, जे ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਦਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। यही वजह है कि मर्द फिर उन्होंने माजे के होटल तो खाना चंगा लगता है, किते नान टिक्की लगती है, किते समोसे चंगे लगते हैं, उन्हों का लिया तुहानू चंगा नहीं लगा, तुहाडा पकाया उन्होंने चंगा नहीं लगा। इसीलिए होटल आबाद है, आए एक दूसरे की कदर करें, एहतराम करें, एक दूसरे का पास लिहाज करें। सूरज की धूप में बाप चले और चूल्हे की आग पे अम्मा जले, फिर औलाद पले। ये औलाद नेक और फर्मा बरदार होती है जब एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात हों। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, इंशाल्लाह मेरा रब कुछ ना कुछ फ़र्क पाएगा, शिफा मिलेगी। दूसरा काम अगर थके हुए हैं तो एक दूसरे की खिदमत दबाना एहतराम, तुसी बैठो मैं चाह बना देना, ये ना हो कि मुड़ के पक्की कहन जी रख लिया तो हुण ठीक है बनाई जाओ, लेकिन एक दूसरे की इज्जत वकार और एहतराम, अच्छे जुमले अच्छे कलिमात, औलाद के सामने अपनी तन्हाई में अगर कुछ कहना है तो समझा लीजिए, लेकिन शाउट मत हों। इंशाअल्लाह इस कदर के साथ जब जिएंगे ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ बेटी किसी खानदानी बाप दी है तो इस बुढ़े प्यो ਨੂੰ किते धक्का ना देना। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना इनको शुगर मिनट मिनट पे भूख लगती है, छोटे बच्चे को इतनी भूख नहीं लगती। मत कहना कि अब्बू हर वेले जदों वेखो उदों तुसीं किचन च बड़े जे, जदों वेखो तुहानूं भुख लगी है। आप यकीन कीजिए मैं दुनिया भर में घूमा हूं, मैं सिर्फ एक बात पे मुतमैन था, अब्बू और अम्मी कहते थे पुत वाले इशारा करीदा नहीं, तेरी बेगम चीज पहले आगे रख देती है बस ये चीज। और मैंने घरवाली से पूछा, कहती अपने मां प्यो तो छड़ आई, मेरी तो जन्नत है। अल्लाह की कसम मैं दे नहीं सकता इस किरदार का, इस रवैये का। तो की ख्याल है कि हर रात बाहर जाना सौखा है? मां बाप पीछे बूढ़े बुजुर्ग, बीमार मां बीमार बाप, 19 साल का लंबा पीरियड मैंने देखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों की तरबियत उस मां ने की थी कि जो मामूली सा भी मामला होता तो भाग के आगे। इन बुजुर्गों की कदर कीजिएगा, जब आप बुजुर्ग होंगे अल्लाह आपकी कदर डलवा देगा। अल्लाह जो कहा है वो कबूल फरमाना, जो अपनी कमी बेशियां हैं दूर करने की तौफीक दे। अल्लाह जो घरों में बेसुकूनी है उसको सुकून में बदल दे, जो नफरतें हैं अल्लाह मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह जिस घर में जो भी खातून बीमार है अल्लाह उसको सेहत कामिला आजला अता फरमा दे, क्योंकि मर्द की वफा की पहचान तब होती है जब औरत बीमार हो, और बीवी की वफा का पता चलता है जब शौहर पे गुर्बत के दिन आ जाएं। अल्लाह आसानियां फरमा, रहमत कर। डॉक्टर साहब की अहलिया कहा गया, हम उनके लिए भी दुआगो हैं, मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे। आप में और मेरे घर में सुकून, चैन, इत्मीनान और हमारी औलादों को हमारा फरमा बरदार बनाए। आज की इस मजलिस को सजाने वालों के लिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के मामलात इतने अच्छे कर दे कि उसके ऊपर मान तरान करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।